Okay. Limit x tends to infinity. X square minus 3x plus 1 by x square minus 4x plus 11 whole power 2x. What is the limit of the function? Limit x tends to infinity, x square minus 3x plus 1 by x square minus 4x plus 11 whole power 2x. Find the limit of this function. So directly, the numerator is a polynomial of degree 2 and denominator is a polynomial of degree 2. So both numerator and denominators are polynomials, same degree. So their leading coefficient is the limit of the function. So x square leading coefficient is 1 and here also x square coefficient is 1 by 1. So we get it as 1. And as x tends to infinity, 2x limit. 2x limit x tends to infinity ante infinity avutundi. So you got the limit of the form 1 power infinity. So 1 power infinity ani eppudaithe vastundo limit, then we go for this limit is nothing but e power limit x tends to infinity f of x. అంటే f of x అంటే ఇదంతా x square minus 3x plus 1 by x square minus 4x plus 11 f of x minus 1 into g of x. G of x is this one, 2x. So now we can calculate this limit. E power limit x tends to infinity. Simplify this one. X square minus 3x plus 1 minus LCM. X square minus of minus plus 4x minus 11. Plus 1 ఉంది minus 11 అంటే minus 10 అవుతుంది. Constant minus 10. X square cancel అవుతుంది. Minus 3x plus 4x అంటే x వస్తుంది. అంటే మనకి ఫైనల్గా ఏముంటుంది x square క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Minus 3x plus 4x అంటే x minus కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఎంత 10 divided by LCM x square minus 4x plus 11 into 2x. So simplify this one. ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తారు? ఈ 2x ని మల్టిప్లై చేయండి. ఈ 2x ని మల్టిప్లై చేస్తే e power limit x tends to infinity x into 2x, that is 2x square minus 20x divided by x square minus 4x plus 11. మళ్ళీ limit x tends to infinity, numerator polynomial, denominator polynomial and both degree are same. ఇక్కడ x square ఉంది highest, ఇక్కడ కూడా x square ఉంది. సో ఎప్పుడైతే x tends to infinity న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ పాలినామియల్స్ ఉంటాయో వాటి యొక్క లీడింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే x square యొక్క లీడింగ్ కోఎఫిషియెంట్ 2, ఇక్కడ x square లీడింగ్ కోఎఫిషియెంట్ ఎంత 1. సో లిమిట్ x tends to infinity
డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఇంకా అవసరం లేదు. ఈ పవర్ x square coefficient is 2, x square coefficient is 1. So 2 by 1 అంటే that is 2 a square. So first problem, limit x tends to infinity, x square minus 3x plus 1 divided by x square minus 4x plus 11 whole power 2x. Numerator denominator polynomials of degree same, x square degree x square అంటే డిగ్రీ ఎంత 2, కింద కూడా డినామినేటర్ లో కూడా హైయెస్ట్ x square అంటే 2 డిగ్రీ, x square coefficient 1, డినామినేటర్ x square coefficient 1 అంటే లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ 1/1 అంటే 1 ఇస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ఇదంతా కూడా లిమిట్, దీనంతా లిమిట్ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. పవర్ x టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే 2 ఇన్ఫినిటీ అని రాస్తాం, 2x కి 2 ఇన్ఫినిటీ అంటే దట్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిమిట్ యొక్క ఈ ఫంక్షన్ యొక్క లిమిట్ ఏమవుతుంది 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ అనే ఫామ్ లో వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుందో వీ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా. ఏంట ఫార్ములాది, ఈ పవర్ లిమిట్ x టెండ్స్ టు a f of x minus 1 into g of x. ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అదే చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, లిమిట్ x tends to 0 cos x whole power 1 by x. What is the limit of the function? Second problem, limit x tends to 0 cos x whole power 1 by x. ఏమవుతుంది లిమిట్? Anyone? Limit x tends to 0 cos x whole power 1 by x. Limit x tends to 0 cos x whole power 1 by x. ఈ లిమిట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఎక్స్ ప్లస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, కాస్ 0 అంటే 1, పైన 1 by x అంటే 1 by 0 ఇన్ఫినిటీ. సో యువర్ రిజల్ట్ ఈజ్ 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ. ఎప్పుడైతే 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ అని వస్తుందో లిమిట్, దెన్ మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ ఏం చేస్తుంది, తీసుకెళ్ళి దిస్ లిమిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లిమిట్ x tends to 0 cos x whole power 1 by x is equals to e power limit x tends to 0 f of x. What is f of x here? Cos x minus 1 into g of x. G of x into 1 by x.
అంత పవర్లోనే ఇది. నెక్స్ట్ స్టెప్, this is e power limit extends to 0. ఎలా రాస్తారు? 1 cos x minus 1 by 1 by x ఏమవుతుంది? 1 minus cos x by x square లో చేంజ్ చేసుకుంటాం కదండి సార్. వెరీ గుడ్. సో నేను దీన్ని మైనస్ కామన్ తీస్తే 1 minus cos x వస్తుంది డివైడెడ్ బై కింద x ఉంది x స్క్వేర్ అని రాస్తా ఇంటూ x అని మల్టిప్లై చేస్తా. ఇక్కడ x క్యాన్సిల్ అయితే సరిపోతుంది, 1 by x సరిపోయింది. మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి cos x minus 1 కాస్త 1 minus cos x వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ లిమిట్ ఏమో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, 1 minus cos x by x స్క్వేర్ అంటే 1/2 అవుతుంది ఇంటూ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 x ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో ఫైనల్ నీకు ఏమొస్తుందంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఈ లిమిట్ అంతా కూడా 1/2 ఇంటూ ఎక్స్కి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అన్నప్పుడు 0 అవుతుంది. సో మైనస్ 1/2 ఇంటూ 0 అంటే ఎంత అవుతుంది? ఈ పవర్ 0 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ఈ పవర్ 0 వాల్యూ? 1. 1. Anything power 0 value 1. Next one. Limit extends to 0. Sin x plus cos x. Sin x plus cos x whole power 1 by x. లిమిట్ ఏమవుతుంది? ఇంత టైం తీసుకోకూడదు, ఫాస్ట్ చెప్పాలి. ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 పెట్టాను. సైన్ 0 వాల్యూ ఎంత? 0 ప్లస్ కాస్ 0 వాల్యూ 1. 0 ప్లస్ 1 అంటే 1 వస్తుంది. హోల్ పవర్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 పెడితే 1/1 పవర్ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో మనకి ఈ లిమిట్ అనేది 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ అని వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఈ లిమిట్ ని దేనికి ఈక్వల్ చేస్తాం? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 sin x plus cos x whole power 1 by x is equals to e power limit extends to 0 f of x అంటే sin x plus cos x minus 1 into g of x. G of x అంటే 1 by x. So this is nothing but e power limit extends to 0. ఎలా వస్తుంది? మనం సింపుల్ గా చేయండి. ఈ 1 by x దీనికి మల్టిప్లై చేయండి. చేస్తే sin x by x ప్లస్ cos x minus 1 cos x minus 1 divided by x అని రాసుకోవచ్చు. And then e power limit extends to 0 sin x by x ని అలాగే ఉంచండి. మైనస్ కామన్ తీస్తే 1 minus cos x by కింద x స్క్వేర్ మల్టిప్లై చేయండి. x స్క్వేర్ ఇంటూ x
ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి. సో విల్ గెట్ ఇట్ ఈ పవర్ లిమిట్ x → 0 sin x by x అని అనుకోండి 1 అవుతుంది, మైనస్ ఈ లిమిట్ ఏం 1/2 అవుతుంది, బట్ మల్టిప్లైడ్ విత్ 0, సో మైనస్ 0 వస్తుంది. సో ఫైనలీ గాట్ ది ఆన్సర్ ఈస్ E. Next, limit x → 0 1 plus tan square root x whole power 1/2x ఏమవుతుంది? లిమిట్ x → 0 1 plus tan square root x whole power 1/2x. What is the answer? చాలాసేపు చేస్తున్నారు, ఇన్ని మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ. What is the final answer? x ప్లస్ లో డైరెక్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, x → 0 ఉంది కాబట్టి tan 0 0నే. సో 1 plus 0 అంటే 1 whole power 1/0 infinity. So again you got the limit of the form 1 power infinity. సో 1 power infinity అనగా నేను చెప్పాను డైరెక్ట్గా లిమిట్ అనేది e power limit x → 0 f of x 1 plus tan square root x minus 1 into g of x 1/2x. e power limit x → 0 tan square root x by 2x. Tan square root x by 2x అంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఏం చేస్తాం దీన్ని? మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి? లిమిట్ x → 0
tan x by x అంటే తెలుసు 1 అని. మరి ఇది ఎలా చేస్తారు అంటే లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, ఈ tan స్క్వేర్ రూట్ x ఉంది కదా, దాన్ని చేంజ్ చేయలేము. డివైడెడ్ బై 2x ఉంది. నేను 2x ని 2 ఇంటూ x ని రూట్ x హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను. ఇక్కడ 2x లో x ని రూట్ x హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 1/2 లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 tan రూట్ x బై రూట్ x హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. 1/2 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట తీస్తాను. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 tan స్క్వేర్ రూట్ x ఉంది, అంటే tan రూట్ x హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. డివైడ్ బై రూట్ x, దాన్ని కూడా హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది, x టెన్స్ టు 0 అన్న బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ రూట్ తీసుకున్నా అంటే రూట్ x టెన్స్ టు కూడా 0 అవుతుంది. సో ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 tan x by x అనే ఫామ్ లో ఉంది. సో విల్ గెట్ యాజ్ 1/2 ఇంటూ 1 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 1/2. సో దిస్ లిమిట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు e power 1/2, or this can be also written as root t. Next problem. ఈ మోడల్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం, లిమిట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు. x టెన్స్ టు 0 a power x plus b power x plus c power x divided by 3 whole power 1/x. ప్రీవియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 a power x plus b power x plus c power x by 3 whole power 1/x. What is the answer? ఎంతండి ఆన్సర్? One answer. ఎంతమ్మా? 1. Final answer is 1. Any other? మ్యాథమెటిక్స్ లో డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ మనం అన్ని కూడా ఏదో థీరమ్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మనం అన్ని బ్రహ్మాండంగా చేసేయచ్చు. ఎందుకంటే
2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 7 మార్క్స్ ఇవన్నీ డిస్క్రిప్టివ్లో మనకి ఆ ప్రొసీజర్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ గుర్తుంటుంది, ప్రాక్టీస్ చేస్తే యాజ్ ఇట్ చేసేస్తాం. కానీ ఆబ్జెక్టివ్లో వచ్చేటప్పటికి అలా కాదు, చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తే కానీ ఆన్సర్ రాదండి. లాస్ట్లో ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ చిన్న చిన్నవి, క్యాల్కులేషన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్, సో మనం ఎన్ని రకాలుగా మన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇదంతా ఎలా వస్తుంది అని అంటే బై ప్రాక్టీస్ వస్తుంది. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మ్యాథమెటిక్స్ అనేది. అండ్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ కనుక లేకుండా మనం మ్యాథ్స్ చేయాలంటే కనుక ఇట్ ఇస్ ఫూలిష్నెస్, అది చేయలేం. బేస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, బట్ స్పెషల్లీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతాయి. ఫిజిక్స్ ఉందనుకోండి, చదవచ్చు పర్వాలేదు, బేస్ లేకపోయినా కొంత అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కొంత బేస్ లేకపోయినా కానీ కొంత అర్థం అవుతుంది, ఆబ్జెక్టివ్లో కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు, చేయొచ్చు. బట్ మ్యాథమెటిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఆబ్జెక్టివ్ అనేటప్పటికి ఇట్స్ ఇన్ఫైనైట్, ప్రాబ్లం ఎలాగైనా అడగచ్చు వాడు. దీనికి ఏం కావాలంటే ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్. ఆ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ కనుక మీరు తరువుగా లేకపోతే కనుక, ఫింగర్ టిప్స్ మీద లేకపోతే కనుక ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది పనిచేయదు. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది. అండ్ వే ఆఫ్ అటాకింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ని అటాక్ చేసే విధానం మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ప్రాక్టీస్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేట్ షార్ట్ కట్. ఫస్ట్ స్టెప్, ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎనీ ప్రాబ్లం లిమిట్స్ లో లిమిట్ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 పెట్టారు, a పవర్ 0 ప్లస్ b పవర్ 0 ప్లస్ c పవర్ 0. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 అంటే ఎంత? 1 1 1. ఇక్కడ 3 1లు వస్తాయి, మూడింటిని యాడ్ చేస్తే 3/3 అంటే 1 వస్తుంది. లిమిట్ 0 ఎందుకు పెట్టానంటే ఎక్స్టెన్స్ 0 ఇచ్చాడు కాబట్టి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇది 1 అయింది. హోల్ పవర్ 1/x, ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 పెడితే 1/x అంటే 1/0, దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఫర్ ప్రాబ్లం ఏ మోడల్లోకి వెళ్ళిపోయింది? 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ మోడల్లోకి మారింది. 1 పవర్ ఇన్ఫినిటీ మోడల్లోకి మారింది కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేస్తాం? ఇచ్చిన లిమిట్ని లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, a పవర్ x ప్లస్ b పవర్ x ప్లస్ c పవర్ x by 3 whole power 1/x. This limit is nothing but e power limit extends to 0 f of x. f of x అంటే ఎంత? a power x plus b power x plus c power x by 3 minus 1 f of x minus 1 into g of x అంటే ఎంత? 1/x. Next one, limit extends to 0, LCM తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? a పవర్ x ప్లస్ b పవర్ x ప్లస్ c పవర్ x, అలాగే చేశారా? -3 డివైడెడ్ బై 3 వస్తుంది. అట్లాగే చేశారు కదా? a పవర్ x ప్లస్ b పవర్ x ప్లస్ c పవర్ x మైనస్ 3 by 3 into 1/x అని వస్తుంది. తర్వాత ఫార్ములాలోకి మార్చడానికి ట్రై చేయాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, ఇక్కడ -3 ఉంది, ఇక్కడ a పవర్ x ప్లస్ b పవర్ x ప్లస్ c పవర్ x ఉంది, ఇక్కడ -3 ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే -3ని -1 -1 -1 అని ఈచ్ వన్ ఒక్కొక్క దానికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. అంటే ఎలా అంటే a పవర్ x -1 ప్లస్ b పవర్ x -1 ప్లస్ c పవర్ x -1 అంటే -1 -1 -1 సరిపోయింది, -3. ఆ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అలాగే పెట్టాను. డివైడెడ్ బై x ని బయట
ఈ ఎక్స్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాను, అంటే మల్టిప్లై చేస్తాను కదా ఎక్స్, అంటే బయట పెట్టేస్తాను 1/3. రైట్. సో a power x minus 1 plus b power x minus 1 plus c power x minus 1 by x అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇదేమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1/3 బయట పెట్టేద్దాం. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, నేను ఎలా రాయచ్చు దీన్ని, a power x minus 1/x ప్లస్ సపరేట్ చేస్తున్నాను ఏ టర్మ్ కా టర్మ్, b power x minus 1/x ప్లస్ c power x minus 1/x. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ మీకు లిమిట్స్ అండ్ సీక్వెన్సెస్, లిమిట్స్ అక్కడ కూడా ఉపయోగపడతాయి. సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ లో కూడా c power x minus 1/x అని సపరేట్ చేశాను. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి. 1/3 e power 1/3 లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, a power x by x ఏమవుతుంది, లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, a power x minus 1/x is equals to log a base e. అదే e power x minus 1/x ఉంటేనే 1 అవుతుంది, a power x minus 1/x అంటే log a base e. నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఈ లిమిట్ ని దీనికి, ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ కి, ఈ లిమిట్ సెకండ్ టర్మ్ కి, ఈ లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 అనే థర్డ్ టర్మ్ కి అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, log a అవుతుంది, ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, log b అవుతుంది, థర్డ్ టర్మ్ log c అవుతుంది. log a ప్లస్ log b ప్లస్ log c, వాటిని మొత్తాన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం, log a ప్లస్ log b అంటే ఏం రాస్తారు, log ఆఫ్ a b c అని రాసుకోవచ్చు. బేసి అన్నిటి కామన్ గా బేసి. ఆ తర్వాత ఈ n log x అని అంటే దాన్ని ఏం రాస్తాం, n log x అంటే log x అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది, abc బేసి హోల్ పవర్ 1/3. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేశాను, సింపుల్ ఫార్ములా అది, log x పవర్ n is nothing but n log x. log x పవర్ n అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, n log x కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ e పవర్ log f of x బేస్ e అని ఉంటే e పవర్ log f of x బేస్ e ఉందనుకోండి, దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే f of x కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా నేను ఇప్పుడు దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు, ఈ పవర్ లాగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బేసి ఉంది కాబట్టి ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎంత ఉంది, ఏబిసి హోల్ పవర్ 1/3 ఉంది. సో యూ గాట్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, ఏ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ బి పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ సి పవర్ ఎక్స్ బై 3 whole power 1/x is equals to ABC whole power 1/3. Any doubts? Next problem.
ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. లిమిట్ x tends to 0, x into tan x, sorry, tan 2x, x into tan 2x minus 2x tan x divided by 1 minus cos 2x whole square. Limit x tends to 0, x into tan 2x minus 2x tan x by 1 minus cos 2x whole square. So options are given. It is 1. Option B 1 by 2. Option C 1 by 3. Fourth option 1 by 4. Limit x tends to 0, x tan 2x minus 2x tan x by 1 minus cos 2x whole square. What is the answer for the? Try to solve this one. ఎస్ ఎవరు గ్రూప్ లో ఎస్ అని పెట్టారు ఎవరమ్మా? రెస్పాండ్ సెల్ ఎస్ అని పార్టిసిపెంట్ ఎవరమ్మా ఆవిడ? Anyone got the answer? Limit x tends to 0. X tan 2x minus 2x tan x by 1 minus cos 2x whole square. Options are given 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. Yeah. Intend answer the? Okay.
వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్? అసలు ఎలా ట్రై చేశారు? ట్రై చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమేసి ఉంటారు? ఇచ్చిందాన్ని లిమిట్ x టెన్స్ టు 0. ఇక్కడ tan 2x ఉంది, tan x ఉంది. సో tan 2x ని tan x లో రాద్దాం. x ఇంటూ tan 2x ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tan x ఏమవుతుంది? 2 tan x by 1 minus tan square x minus 2x tan x divided by 1 minus cos 2x whole square. ఇప్పుడు రెండిట్లో 2x ఉంది, ఇక్కడ 2x ఉంది, tan x ఉంది, tan x ఉంది. అంటే 2x tan x ని కామన్ తీద్దాం. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, 2x tan x కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుంది? 1 by 1 minus tan square x minus 1 divided by 1 minus cos 2x whole square. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో 1 minus cos 2x అంటే 2 sin square x అని రాయొచ్చు. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, 2x tan x ఇంటూ చూడండి ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాం. 1 by 1 minus tan square x minus 1 ఉంది. సో ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది? 1 minus tan square x వస్తుంది. ఇక్కడ 1 ఉంది, మైనస్ 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ tan square x వస్తుంది. అంటే 1 minus 1 plus tan square x divided by ఇక్కడ కూడా ఒకటి divided by 1 minus tan square x whole divided by ఎంత? 1 minus cos 2x అంటే 1 minus cos 2x అంటే 2 sin square x అని రాయొచ్చు హోల్ స్క్వేర్. సో మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, 2x tan x divided by 2 square into 4 sin power 4x into plus 1 minus 1 పోతే tan square x divided by 1 minus tan square x. ఇక్కడ 2 4 లో అంటే 1/2 మిగులుతుంది, క్యాన్సిల్ అయితే. టూ 4 లో 1 టైం 2 టైమ్స్ పోతే ఇంకా 1/2 ఉంటుంది. ఆ 1/2 బయట పడేస్తున్నాను. 1/2 లిమిట్ x టెన్స్ టు 0, ఇది ఏమవుతుంది? ఇది 2x tan cube x వస్తుంది. tan x tan square x అంటే డివైడెడ్ బై 2 క్యాన్సిల్ చేస్తాను కదా, రైట్. x tan x cube రైట్ డివైడ్ బై నెక్స్ట్ ఇక్కడ sin పవర్ 4x ఉంది. వన్ మైనస్ tan square x అలా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 1/2 లిమిట్ x టెన్స్ టు 0,
ఇది ఇది 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ అని చూసారు, దానివల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే లిమిట్ అప్లై చేశాను అనుకో tan 0 0 అవుతుంది. 1 మైనస్ 0 అంటే ఇక్కడ 1 అవుతుంది. మనకి ఈ టర్మ్ వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయకండి. ఇంకా రిమైనింగ్ వాటిని జాగ్రత్తగా ఎలాగా మొత్తాన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నానంటే, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ అని రాస్తున్నాం ఒకటి. నెక్స్ట్ ఏముంది, tan ఎక్స్ ఉంది, 3 ట్యాన్స్ tan క్యూబ్ కదా, అంటే tan ఎక్స్ tan ఎక్స్ tan ఎక్స్ 3 టైమ్స్ డివైడెడ్ బై ఆల్రెడీ ఇక్కడ సైన్ పవర్ 4 ఉంది కాబట్టి ఒక సైన్ ఎక్స్ ఇక్కడ రాశాను కాబట్టి ఇంకొక సైన్ ఎక్స్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. అలాగే అర్థం కావడం కోసం tan ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ అండ్ tan ఎక్స్, tan క్యూబ్ ఎక్స్ అంటే tan ఎక్స్ tan ఎక్స్ tan ఎక్స్ అని రాయొచ్చు డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్. ఇక్కడ దాకా ఇదంతా సరిపోయింది చూడండి. tan ఎక్స్ tan ఎక్స్ tan ఎక్స్ అంటే tan క్యూబ్ ఎక్స్, కింద సైన్ 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 4 టైమ్స్ వచ్చింది, సైన్ పవర్ 4 ఎక్స్, ఎక్స్ అలాగే ఉంది యాస్టింగ్. ఇంకొక టర్మ్ ఉంది ఏంటది, 1 బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్. దీనివల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. నెక్స్ట్ స్టెప్, సో ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. 1/2 లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ నిన్న చేసాం, 1 అవుతుంది. సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అన్నా ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ అన్నా 1. ఈ లిమిట్ తీసుకొచ్చి దీనికి అప్లై చేయండి. tan ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ అంటే ఏమవుతుంది, tan ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, tan ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్, 1 బై సైన్ ఎక్స్ రైట్. tan ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్ బై కాస్ ఎక్స్ అని రాస్తాం. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, 1 బై కాస్ మిగులుతుంది. 1 బై కాస్ అంటే ఎంత, సీకెంట్ ఎక్స్. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ సీకెంట్ ఎక్స్. ఈ లిమిట్ తీసుకెళ్ళి దీనికి అప్లై చేశాను. 1 బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్, tan స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 పెడితే tan 0 వాల్యూ 0, 1 బై 1. సో ఇక్కడికి ఇది కూడా ఫైనైట్ వాల్యూ కాబట్టి ఇంకా అది కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు సీకెంట్ 0 ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 పెట్టారు అనుకోండి, సీకెంట్ 0 ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. 1 ఇంటూ మళ్ళీ సీకెంట్ 0 1 ఇంటూ 1. సో ఫైనలీ 1/2 ఇంటూ 1 అంటే you got the answer 1/2. So answer for this question is 1/2. Next one. ఇది కూడా ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 సైన్ ఆఫ్ పై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ is equal to 1. Options: sine of pi cos square x divided by x square. Options are given: 2 pi, pi by 2, pi, pi by 3.
So answer for this question is in terms of pi. Try to solve. అసలు లైవ్ లో ఉన్నారా ఎవరన్నా? లావణ్య ఎవరు? ఎస్ సార్. చేస్తున్నావు, అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతున్నాయి సార్. ఓకే, హాసిని. ఓకే, బి లావణ్య ఎవరు? బి లావణ్య ఉమెన్స్ కాలేజ్ మనం కూడా అర్థమవుతున్నాయా నీకు? నెక్స్ట్ ఆ ఎస్ ఎవరు? ఎస్ ఎవరమ్మా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎస్ ఎవరు? సత్య? ఓకే, బాయ్. సత్య? సత్య ఎస్. సత్య వినిపిస్తుందా? సబియా రెస్పాండ్ అవుతుంది. నసీమా ఎవరమ్మా? సార్ చెప్పండి ఓకే, సార్. అర్థమవుతుందమ్మా క్లాసెస్ నీకు? అర్థమవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ ఎస్ అంటే శ్రావణియా? శ్రావణి? శ్రావణి సత్య ఇద్దరు నిద్రపోతున్నారు, జస్ట్ ఆన్ చేసుకోండి. తేజస్విని ఎవరు? తేజస్విని ఎవరమ్మా? రెస్పాండ్. తేజస్విని. సభ్య తేజస్విని మీ కాలేజేనా? నో సార్. Who is తేజస్విని? ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చిందా? Sine of pi cos square x divided by x square. Cos అంతేలే, cos square. మనం ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ని లిమిట్ x tends to 0
ఇనిషియల్ గా మనం వేసే స్టెప్ ఏంటంటే జీరో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా. కాస్ 0 1 అవుతుంది, సైన్ పై ఇంటూ 1 కదా, సైన్ పై అంటే ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 పెడితే 0/0 ఫామ్ వస్తుంది. సో 0/0 ఫామ్ వస్తున్నప్పుడు ఎల్హాస్పిటల్ రూల్ అనేది సెకండ్ స్టెప్. ఎల్హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేసి ట్రై చేయాలి. అయితే ఎల్హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తే సైన్ ఆఫ్ పై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ చేసి కింద డెరివేటివ్ చేస్తే కొంచెం పెద్ద టర్మ్ వస్తుంది. సో బై యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ చిన్న చిన్న ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని బేస్ చేసుకొని ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి నేను దీన్ని ఎలా చేస్తాను చూడండి. సైన్ ఆఫ్ పై ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే 1 - సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. అంటే మొత్తాన్ని సైన్ లో మార్చేస్తున్నాను, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0. లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సైన్ ఆఫ్ పై ఇంటూ 1 అంటే పై, 180 పై అంటే మైనస్ పై ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వస్తుంది, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ థీటా, సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ థీటా 180 మైనస్ థీటా, సైన్ 180 మైనస్ థీటా అంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ సైన్ వస్తుంది. ఎందుకని పై అంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 90, 2 90s ఉన్నాయి ఇక్కడ. 2 90s ఉన్నప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోలో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. అయితే 180 మైనస్ అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ అనేది పాజిటివ్. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0, సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా అంటే సైన్ పై సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వస్తుంది, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. ఏం లేదు, సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ థీటా అంటే సైన్ థీటా. అండ్ దెన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అనేది తెలుసు. కానీ ఇక్కడ అలా లేదు, మనం దానిలో మార్చాలి. ఎలా మారుస్తారు దీన్ని అంటే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎంత ఉందో అదంతా ఇక్కడ ఉండాలి, కానీ అది లేదు. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొద్దాం. లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎక్స్ అంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ, పై ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది. ఇదంతా నేను ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా. ఎలాగా, పై ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అని. ఇక్కడ ఏదైతే రాశానో దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి, ఎందుకంటే డినామినేటర్లో రాశాను కాబట్టి. ఇంటూ పై ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ, ఎక్స్ స్క్వేర్ మిగిలిపోయింది, దాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అనే ఫామ్ లో ఉంది, ఇంటూ మళ్ళీ లిమిట్ దీనికి అప్లై చేయాలి. లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఆ ఎక్స్ లో ఏదైతే ఉంది ఇది కూడా కింద ఉంది. సో ఈ లిమిట్ వరకు ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది, ఇంటూ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే రాసామో ఇది లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0. నేను దీనిలో మళ్ళీ పై కాన్స్టెంట్ కూడా బయటకు వేస్తే పై ఇక్కడ రాస్తున్నాను, పై ఇంటూ మిగిలింది ఎంత, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం, సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్ యూ గాట్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 1 పై. ఎందుకంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 0 సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే 1 అవుతుంది, 1 స్క్వేర్ అంటే 1, పై ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై. ఈ విధంగా చేయాలి. ఎనీ డౌట్? No, sir. Next one.
లిమిట్స్ లో ఇలాగ మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయొచ్చు. తర్వాత కంటిన్యూటీ అంటే ఏంటి, ఆర్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఏ పాయింట్. ఎట్ ఏ పాయింట్ అంటే ఏంటి? ఆ పాయింట్ సపోజ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అనుకుంటున్నా. సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. ఫస్ట్ స్టెప్, లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్. దీనికి ఇంకో పేరు ఉంది, ఏంటి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ ఫైనైట్ రియల్ నెంబర్. సెకండ్ వన్, లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఇస్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఇది కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఏ ప్లస్ అండ్ దే ఆర్ ఈక్వల్. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో, ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో 1 and 2 ఆర్ ఈక్వల్. అప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో దెన్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అంటాం. లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్. ఎగ్జిస్ట్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏదో ఒక వాల్యూకి, ఫైనైట్ రియల్ నెంబర్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది అని. ఇప్పుడు నేను కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అనాలి అంటే లాస్ట్ స్టెప్, లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏకి ఈక్వల్ అవ్వాలి. లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ at that point. Limit of a function is equals to value of that point is called continuous function at that point. Simple ga limit exist avali, value of the function equal avali, appudu danni em antam? Continuous function ani cheppesi antam aa point దగ్గర. నెక్స్ట్, కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కి ఇంకోలాగా ఎలా చెప్తాం? For given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that modulus of f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod x minus a less than delta. This delta is depends on your epsilon. For given epsilon greater than 0, to for each epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0. That delta depends on your epsilon, given epsilon, such that mod f of x minus f of a is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. That is the definition of the continuous function at a point. Next, కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఒక గ్రాఫ్ చూస్తే మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు.
ఏదైనా గ్రాఫ్ ఇచ్చేది కంటిన్యూసా కాదా అని అంటే ఆ గ్రాఫ్ లో ఎక్కడ కూడా బ్రేక్స్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రాఫ్ ఇలా ఇచ్చాడు, ఇలా ఇస్తే అది ఏమవుతుందంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా, అంటే సపోజ్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ బి. ఈ ఏ నుంచి బి దాకా గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది, ఎక్కడ బ్రేకులు లేకుండా ఉంది. ఈ దీన్ని y is equals to f of x అనే గ్రాఫ్ ఆర్ ఫంక్షన్. ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. ఈ y is equal to f of x అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకని ఈ ఇంటర్వెల్లో ఇది x యాక్సిస్ మీద ఏ దగ్గర నుంచి b దాకా తీసుకుంటే ఎక్కడ గ్యాప్ లేదు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే బై observing graph we can easily identify that function is continuous or not. One more example. ఇలా ఉంది. ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంటర్వెల్లో కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకని ఎక్కడ కూడా గ్రాఫ్ లో గ్యాప్ లేదు, గ్యాప్ ఇన్ ద సెన్స్ బ్రేక్స్ లేవు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకో గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను, ఇలా ఉంది. x యాక్సిస్, y యాక్సిస్. ఈ గ్రాఫ్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ కూడా బ్రేక్స్ లేవు కాబట్టి దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వన్. ఇలా ఉంది. దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ సి అండ్ బి. ఈ గ్రాఫ్ చూడండి. ఫోర్త్ వన్. బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి ఈ గ్రాఫ్ కంటిన్యూస్. ఏ నుంచి బి దాకా కంటిన్యూస్ అవుతుందంటే అవ్వదు. ఎందుకని ఈ మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి. ఇది x యాక్సిస్, ఇది సారీ y యాక్సిస్, ఇది x యాక్సిస్. చూడండి, ఏ టు సి దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ కంటిన్యూస్. సి దాకా వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూస్ కాస్త బ్రేక్ అయింది. మళ్ళీ సి తర్వాత బి దాకా ఎలా ఉంది, కంటిన్యూస్ గా ఉంది. ఏ టు సి సారీ ఏ టు బి ఈ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అవుతుందా అంటే నో. ఏ నుంచి బి దాకా ఈ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అవుతుందా అంటే నో. ఎందుకని మధ్యలో సి అనే పాయింట్ దగ్గర జంప్ అయింది గ్రాఫ్. సో డిస్కంటిన్యూస్ అంటాం. ఎక్కడైతే మనకి బ్రేక్ వస్తుందో అక్కడ డిస్కంటిన్యూస్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో బై అబ్జర్వింగ్ ది గ్రాఫ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్, సో మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని గ్రాఫ్స్ ఐడియా ఉన్నాయి. ఏంటవి? సైన్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్, టాన్ ఎక్స్, సీకెంట్, కొసికెంట్, కాట్ ఎక్స్. వీటన్నిటి గ్రాఫ్స్ ఒకసారి మీరు చూస్తే, సైన్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, గ్రాఫ్ లో ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు. సైన్ ఎక్స్ తీసుకుంటే మనకి వెంటనే గుర్తు రావాలి ఏంటి, సైన్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎనీవన్? What is y is equal to sin x function? Sin x గురించి మీరు ఏం చెప్పగలరు? Is it continuous function or not? అనగానే మీకు సైన్ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్ గుర్తుంటే ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. ఎందుకంటే సైన్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, రఫ్ గా గీస్తే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందని కాదు. +1 - 1, this is 0.
x y. సో sin 0 0 అవుతుంది, మళ్ళీ 90 దగ్గర 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ టచ్ అయ్యి మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఇలా వచ్చి ఇలా మళ్ళీ ఇలా. సో y is equal to sin x. గ్రాఫ్ లో ఎక్కడ బ్రేక్ వస్తుందా? లేదు. సో sin x అంటే sin x is continuous everywhere. ఎవ్రీవేర్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్ళాం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద. సైన్ ఫంక్షన్ ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంటుంది, -1 కి +1 కి ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది గ్రాఫ్. అలాగే ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్ళండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇలా వెళ్తున్నాం మనకి, ఇంకా ఈ గ్రాఫ్ ఇలా వెళ్తుంటుంది, ఎక్కడ బ్రేక్ రాదు. సో అందుకని -∞ to ఇన్ఫినిటీ ఈ యొక్క రేంజ్ లో -∞ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఈ డొమైన్ లో sin x అనేది ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ ఉండదు, కాబట్టి sin x ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్ అంటాం. అలాగే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, cos x కూడా సేమ్ స్టోరీ. cos x ఈజ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆర్ cos x ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్. అలాగే ఇందాక ఈ ఎగ్జాంపుల్, ఈ గ్రాఫ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఈ గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇది వై యాక్సెస్ ఇన్ బిట్వీన్ లా వస్తుంది. ఏ గ్రాఫ్ అది, ఏ ఫంక్షన్? చెప్పండి. ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ బ్రేక్ లేదు, సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. గ్రాఫ్ ఏంటది? y equal to y is equal to x. y is equal to x. ఇంకా ఎనీవన్? y is equal to tan x. tan x గ్రాఫ్ కాదు. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గ్రాఫ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఏంటి ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు? చాలా సింపుల్ అది. వెరీ ఫేమస్ ఫంక్షన్. y is equal to x ఎలాగవుతుంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇది 1 కి ఈక్వల్ అయింది. ఇక్కడ 2 ఉంది, f ఆఫ్ వాల్యూ 2 కి ఈక్వల్ అయింది. ఇక్కడ -1 ఉంది, -1 తీసుకున్నా కూడా 1 ఈక్వల్ అయింది. -2 తీసుకుంటే మళ్ళీ అది 2కే ఈక్వల్ అయింది. -3 తీసుకున్నా మళ్ళీ 3 అవుతుంది. mod x function. That's right. y is equals to mod x function. This is a graph of mod x. Next,
0 to సపోజ్ ఇక్కడ 1 ఉంది, 2 3 1 2 3 ఇన్ బిట్వీన్ 0 నుంచి 1 దాకా ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా కూడా అవన్నీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయంటే 0కి ఈక్వల్ అవుతాయి. సో దిస్ సైడ్ ఓపెన్ అండ్ దిస్ సైడ్ క్లోజ్డ్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఎనీ వాల్యూ 0 to 1 ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే 1 దగ్గర నుంచి ఎక్స్క్లూడింగ్ 2 అంటే 1.99999 దాకా తీసుకుంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే 1కి ఈక్వల్ అవుతాయి. సో దట్ కెన్ బి రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ 2 to 3, 2 నుంచి అంటే 2 ఇంక్లూడెడ్ 3 ఎక్స్క్లూడెడ్. ఈ బిట్వీన్ వాల్యూస్ ఏం తీసుకున్నా కూడా 2 నుంచి 3 దాకా అన్ని వాల్యూస్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయంటే 2కి ఈక్వల్ అవుతాయి. 2 నుంచి 3 దాకా ఎనీ వాల్యూ 3 అనేది ఉండదు. 2.99999 దాకా తీసుకుంటే ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి 2కి ఈక్వల్ అవుతాయి. సో 3 దాకా 3 ఉండదు, అందుకని ఓపెన్ పెట్టాను. ఓపెన్ పెట్టానంటే మీనింగ్ ఏంటి, 3 అనే వాల్యూ ఉండదు. దిస్ ఇస్ క్లోజ్డ్ అంటే 2 అనేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఇక్కడ దాకా. అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ అప్ టు 4 దాకా తీసుకుంటే 3 to 4 వాల్యూస్ తీసుకుంటే 3 నుంచి 4 దాకా తీసుకుంటే 3కి 3a. ఈ మధ్యలో ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా కూడా అన్ని కూడా 3కి ఈక్వల్ అవుతాయి. 3.99999 దాకా అంటే ఓపెన్ 4. ఓపెన్ 4 అన్నానంటే మీనింగ్ ఏంటి, 4 అనేది ఉండదు. 4 కన్నా యువతల వరకు అన్ని రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా కూడా అన్ని దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి 3కి ఈక్వల్ అవుతాయి, ఇంక్లూడింగ్ 3 ఆల్సో. ఈ విధంగా ఉండే ఫంక్షన్ ఏంటి, జీరో నుంచి 1 దాకా తీసుకుంటే వాల్యూస్ అన్ని 0కి ఈక్వల్ అవుతాయి. 1 నుంచి 2 ఓపెన్, ఆ వాల్యూస్ అన్ని దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి 1కి ఈక్వల్ అవుతాయి. 2 నుండి 3 అనేది ఉండదు. 2.99999 దాకా తీసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి 2 నుంచి 2.999 ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా కూడా అన్ని దేనికి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి 2కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. అలాగే 3 నుంచి 3.9999 వాల్యూస్ అన్ని కూడా దేనికి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి 3కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. సో ఇది ఏ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్, గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్. ఇంకొక పేరు, another name of greatest integer function. This graph is nothing but y is equals to step x, step function. చూడండి గ్రాఫ్ లో స్టెప్ ఫంక్షన్ ఎందుకంటామంటే ఇది ఒక స్టెప్ ఇలా కలిపేది అనుకో, చూడండి ఇలా ఉందో ఒక స్టెప్ లాగా వెళ్తుంది చూడండి, ఇలా స్టెప్స్ లాగా ఉన్నాయి లేవా, ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్, ఫోర్త్ స్టెప్
ఒక స్టెప్స్ లాగా, అంటే మెట్లు లాగా ఉన్నాయి చూడండి. అందుకని దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఇట్స్ ఏ స్టెప్ ఫంక్షన్. స్టెప్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ ఎక్స్. స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? is an integer when n is less than or equals to x less than n plus. Very important point. Step x is equal to n when n less than or equals to x less than n plus 1. సో ఈ గ్రాఫ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది? స్టెప్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ సంబంధించినటువంటి గ్రాఫ్. నెక్స్ట్, ఇందాకన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ గురించి చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అని చెప్పాలి. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బిలో కంటిన్యూస్ అని చెప్పాలి అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బిలో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి? ఇన్ఫైనైట్ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మనం అది కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదని చెక్ చేసి మనం చెప్పాలి. సో అది కొంచెం డిఫికల్ట్, కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ అండ్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అంటే ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏమవ్వాలి? ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్. ఇంటర్వెల్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఏం కావాలి? కంటిన్యూస్ అవ్వాలి. ఓకే, వన్ మోర్ పాయింట్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అని చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? ఇందులో ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ గురించి మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బిలో కంటిన్యూస్ అని చెప్పాలంటే ఏం సాటిస్ఫై చేయాలి? ఏం కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి? When will you say f of x is continuous on closed interval a comma b? Okay, first condition, f of x is right continuous. F of x is right continuous at x is equals to a. What do you mean by right continuous at x is equals to a? Limit x tends to a plus right hand limit of the function f of x is equals to f of a ki equal avali. Limit x tends to a, f of x is equal to f of a అయితే అప్పుడు f of x ని ఏమంటాం? రైట్ కంటిన్యూస్ అంటాం. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర రైట్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్, f of x is continuous on ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్లో కంటిన్యూస్ అవ్వాలి. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్లో కంటిన్యూస్ అవ్వడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ కంటిన్యూస్. అండ్ థర్డ్ వన్, f of x is left continuous at x is equals to b.
దీని మీనింగ్ ఏంటి? లిమిట్ x tends to b minus, limit x tends to b minus f of x is equals to f of b అవ్వాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు f of x ని ఏమంటాం? ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a, b. జనరల్ గా క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a, b అని అంటే సింగిల్టన్ ఏ యూనియన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ AB యూనియన్ సింగిల్టన్ బి. సో ఏ దగ్గరేమో రైట్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలి, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్లోనేమో కంటిన్యూస్ అవ్వాలి, బి దగ్గర ఏం కావాలి? లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలి. అప్పుడు మనం f of x is continuous and closed interval a, b అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఒకసారి మీరు అందరూ రేపటికి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ గ్రాఫ్స్ అన్ని చూడండి. సైన్, కాస్, టాన్, సీకెంట్, కోసికెంట్, కాట్, ఆ గ్రాఫ్స్ అన్ని చూసి వాటికి డొమైన్, రేంజ్ ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో రాసుకొని అటెండ్ అయితే రేపు మనం కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, అలాగే నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియబిలిటీ అంటే అనేది రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా? ఓకే, ఈ రోజుతో ఈ సెషన్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్.